اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کیسے بنتے ہیں؟ سادے سے لفظ ہیں کہ جو لوگ بڑھ چڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر ہی وہ برائی سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سادے سے لفظوں میں پرہیزگار کی نشانی ہے۔ ظاہری طور پر ان کی نشانی دیکھنے کے لیے یہ ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو تم دیکھو گے کہ وہ لوگ اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے لیکن اس پر وہ ایمان لاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ 5 وقت کی باجماع نماز قائم کرتے ہیں اور جو روزی اللہ کی ذات سے کماتے ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 2 نشانیاں ان کی پکی ظاہری طور پر اس دنیا میں دیکھنے کے لیے کہ یہ شخص پرہیزگار ہے، کہ نماز قائم کرے گا اور اللہ کے راستے پہ خرچ کرے گا۔ سنتے ہو؟ تو میری جان، آپ بھی اسی طرف آ جاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ذات پر درود شریف بھیجو۔ ہر نماز کے ساتھ کم از کم 100 دفعہ ایک تسبیح تو بھیجا کرو۔ ارے زیادہ کر لو تو اور بہت ہی بہتر ہے، 1000 سے اوپر لے جاؤ، کہ کم از کم 100 ہر نماز کے ساتھ تو پڑھ لیا کرو۔ خدا کے بندو، انہوں نے تمہیں ایمان دیا، وہ تمہارے لیے قرآن لائے، وہ تمہارے لیے دین اسلام لائے، حدیث لائے۔ ارے اللہ فرماتا ہے تمہیں وہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور تمہیں پاک صاف ستھرا کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ، جو اتنے احسان کرنے والی ہستی ہو۔ ارے خدا کے بندو، ان سے پیار نہیں کرو گے؟ درود شریف کیا ہے؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ پر اپنی رحمت بھیج۔ درود کا مطلب رحمت ہے، صلو علیہ، ان پر رحمت بھیجو، درود بھیجو۔ خدا کے بندو، تم بھی ان کے لیے دعا کر دیا کرو۔ کتنی پیاری دعا اللہ نے، اللہ خود کرتا ہے ان کے لیے، خود بھیجتا درود ان کے اوپر۔ ہمیں بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ سورہ احزاب میں کہ ان پر تم بھی مسلمانوں درود بھیجو، اچھی طرح خوبصورت ترین طریقے سے سلام بھیجو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور پھر اتحیات میں بھی ان کو سلام کرتے ہو روزانہ، تو کیا درود نہیں بھیجو گے؟ میرا بیٹا اور بیٹیو، اس طرف آ جاؤ۔ یہ جو تمغے گڑے ہوئے ہیں ان فرعونوں نے آج کی زندگی میں، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا نے اور ہمارے جرنیلوں نے، ججوں نے، یہ جرنیل فرنیل، یہ سیاستدان، یہ مولوٹے، یہ پیر جو پیسے آپ سے بٹور رہے ہیں اور میدان میں نہیں آ رہے جہاد کرنے کے لیے، کہ ان کو نظر نہیں آتا ہندوؤں نے لاکھوں فوج بھیج کر تمام کشمیر خالی کروا لیا مسلمانوں سے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی یہ دعوت اسلامی والا، الیاس قادری، یہ جیش محمد، یہ ساری جماعتیں جتنی بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، شیعہ نے، وہابی نے، دیوبندی نے، سنیوں نے۔ میں خالی دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں سنی ہوں، سنیوں کی بھی بات کرتا ہوں۔ کیا ہو گیا یہ لبیک یا رسول اللہ والوں کو؟ ارے وہ جان دے کر نہیں گیا باپ ان کا، اس کے بچے کیوں پراڈو میں اور اے سی میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور باہر نہیں آتے میدان میں؟ کب آئیں گے؟ جب فلسطین چلا جائے گا پھر آئیں گے یہ۔ اس لیے میرے بیٹے اور بیٹیوں، اٹھو، جاگو اور جہاد کے لیے آؤ۔ اس کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ جذبہ نہیں مل سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو، جب تک نماز قائم نہ کرو، جب تک قرآن پاک کی تعلیم حاصل نہ کرو، اس کے ترجمے کو پڑھو، اس کی بزرگوں کی لکھی ہوئی تفسیرات کو پڑھو، خاص کر کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا
जिन्होंने 11 साल जेल में काटे और जेल में से ही सारी किताबें लिखी। अरे 1400 किताब लिख के गए हैं, छोटी और बड़ी भी। उसी में ये कुरान पाक का ऐसा तर्जमा है कि तुझे दुनिया में नहीं मिलेगा। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, पहले की भी कर रहा हूँ आमिर रज़ा खान बरेलवी साहब से, और बाद में भी कर रहा हूँ। आज तक कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जिसने ये इतना खूबसूरत, इतना मोहब्बत भरा और इसके जज्बे से भरा हुआ तर्जमा किया। खुदा के बंदो, इसीलिए वो खड़े हुए थे कि इन्होंने वहाँ भी बनाया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अम्बिया कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम पर ये कीचड़ उठा रहे थे, ये वहाबी जो है। फिर इनके काम ना चला तो फिर अंग्रेज़ों ने देवबंद बनाया यहूदियों के साथ मिलाकर, फिर इन्होंने मरज़ई बनाया, फिर इन्होंने जमात इस्लामी 1940 में आखिरकार बनाई। इसलिए कि पाकिस्तान बनने में के लिए मुसलमान जोर डाल रहे थे, जंगें कर रहे थे और ये कोशिश कर रहे थे कि हम भागने से बच जाएं और इंडिया में कब्ज़ा करके रखें। लेकिन मुसलमानों की ताकत ने इनको आखिरकार अल्लाह के फजल व करम से भगा दिया। और इंशाअल्लाह ताला अब भी आखिरकार अल्लाह के फजल व करम से हम भगाएंगे। और मेरे बेटे और बेटियों, मैदान में आओ, मेरे बेटे और बेटियों, मैदान में आओ, मेरे बेटे और बेटियों, मैदान में आओ। कोई चारा नहीं बेटा इसके बगैर। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मेरा बेटा, हम वो करबला से लगा नहीं सकते जो इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ दी। हम तो वो घराने कुर्बान नहीं करने के काबिल, मुझे पता है ये, लेकिन कम अज़ कम जहाद का जज्बा तो रखो। उसका तरीका मैं बता रहा हूँ किस तरह जज्बा आएगा, और उसको इस्तेमाल करने के लिए मैदान में आना। और मेरा बेटा, मिलकर आओ मेरी तरफ, हम मिलकर जहाद करेंगे अल्लाह के फजल व करम से। पहला जहाद इस मिलिट्री के, इस जर्नलों के ख़िलाफ़ होगा। हमारी मिलिट्री पूरी दुनिया में आला तरीन है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूँ हर मुल्क को, आए हमारी मिलिट्री का मुकाबला करे। अल्लाह के फजल व करम से कोई नहीं आ सकता। लेकिन ये जर्नल फरनल, ये सब काफिर हैं, ये बिके हुए बिटोरे हैं, ये लोटे हैं दूसरे मुल्कों के खरीदे हुए। इनके मुंह में इन्होंने डालकर नीचे से निकाला है और इनको गोरी औरतें पेश की हैं। ये वो बेईमान हैं, ये मुसलमान नहीं हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। क्या मिलिट्री वाले जर्नल फरनल और क्या ये दफ्तरों में बैठे हुए अफसर, ये सब के सब लुटेरे हैं। ये खून चूस रहे हैं इस मुल्क का। और मेरे बेटे और बेटियों, आ जाओ। अल्लाह ने फिरौन को बर्बाद कर दिया, अल्लाह इन फिरौनों को भी बर्बाद करेगा। किसी तरह भी हो, मैदान में आओ और जहाद करो। और जहाद का जज्बा हासिल करने के लिए मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर नमाज के बाद, रोज़ाना हर नमाज के बाद कम अज़ कम 100 दफ़ा एक तस्बीह दुरूद शरीफ की जरूर भेजो। ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। नमाज को कायम कर लो 5 वक्त की को, और इसके साथ कुरान पाक की तालीम हासिल करो, इसका तर्जमा पढ़ो, इसकी तफसीरात को पढ़ो बुज़ुर्गों की लिखी हुई, और ख़ास कर कंज़ुल ईमान का तर्जमा लेना और नूरुल इरफान और ये बुज़ुर्गों की तफसीरें पढ़ो। तफसीरें नहीं भी तो आपकी पहुँच से बाहर है, उसके लिए बड़ी महारत चाहिए पढ़ने के लिए खाली, और आपकी मेहरबानी है कुरान की तफसीरात को पढ़कर समझकर जो हो सकता है उस पर अमल करो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैदान में जहाद में आओ और अल्लाह से वो फैज़ हासिल करो, उसकी बरक़ात हासिल करो, उसका फजल व करम हासिल करो, वो जो हम सबको पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम।